السلام علیکم ایوری ون، دس از وسیق. اینڈ دس از سیف. تو دوستو آج کا ویڈیو ریئیکشن ویڈیو آنے والا ہے. جو اس ویڈیو پہ یہ ویڈیو حیدر ٹی وی کا ویڈیو ہے. تو اس ویڈیو پہ کیا چیز کا ریئیکشن ہونے والا ہے؟ جو ہمارے اسلام کے خلاف بڑے بڑے غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، جو اسلام کے خلاف تو مطلب اسلام کو نہیں مانتے، وہ شیطانوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اسلام سے مطلب بہت نفرت کیا کرتے تھے، اور اللہ نے اس کے دلوں میں کیسے نور بھری منور پیدا کر دی اور وہ اسلام میں کنورٹ ہوئے. آج ہم لوگ یہی ویڈیو دیکھنے والے ہیں. سو بنے رہیے اس ویڈیو پہ اور دیکھتے ہیں کیا کیسا رہتا ہے. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی. دوستو دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ مذہب اسلام بالکل حق اور ایک مکمل دین ہے. بہت سے ایسے نان مسلم لوگ ہیں جو کہ آئے دن تبلیغ کی برکت سے ہدایت حاصل کر کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں. لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن. ایفی زبانی. دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ آج سے آلموسٹ 3 مہینے پہلے تک یہ خود کو شیطان کا پیغمبر کہتا تھا. یہ نہ صرف شیطان کی عبادت کرتا تھا بلکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی عمر 456 سال ہے اور 2024 تک یہ ترکی کے 15% لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر شیطانی مذہب پر لے آئے گا. لیٹرلی یہ بندہ مکمل طور پر شیطان بن چکا تھا. لیکن پھر ترکی کے ایک پوڈ کاسٹر نے اسے اپنی پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا تاکہ اس کے اسلام کے خلاف کیے گئے سارے سوالوں کے جواب دے سکیں. زیبانی اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف میرے سوالوں کے جواب دے دے گا تو میں دین اسلام پر یقین کر لوں گا. اس پوڈ کاسٹ کے دوران زیبانی نے ہوسٹ سے بہت سارے سوال پوچھے اور اسے ہر سوال کا لاجیکل جواب ملا. جب اسے ہر سوال کا پرفیکٹ جواب مل گیا تو اس کی عقل دنگ رہ گئی. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ زیبانی نے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اس کے شیطانی ذہن میں اسلام کے خلاف جو بھی باتیں تھی وہ سب کی سب جھوٹ تھیں. کلمہ پڑھنے کے بعد زیبانی نے اس پوڈ کاسٹر گروپ کے ساتھ نماز بھی ادا کی، جس سے اس کے دل کو اور زیادہ سکون حاصل ہوا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو زیبانی کی زندگی ہی بدل گئی. جو شخص شیطان کو اپنا خدا مانتا تھا وہ عمرہ کرنے کے لیے کعبہ تک پہنچ گیا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ زیبانی نے باقاعدہ اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ یہ شیطان کو چھوڑ کر دین اسلام میں آ چکا ہے. ایون زیبانی کا کہنا تھا کہ جو لوگ اس کی شیطانی زندگی کو فالو کرتے ہیں اب اس کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ راہ ہدایت پر آ چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے تو اس طرح کے شیطانی لوگ بھی دین کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں. مارکو وائٹ جونیئر. دوستو مارکو جونیئر کا تعلق انگلینڈ سے ہے. یہ یوکے کے سب سے رچ اور فیمس شیف مارکو پیر کے بیٹے ہیں. کیونکہ ان کی اولاد کے پاس بے تحاشا دولت تھی تو جونیئر بچپن سے ہی بگڑ گئے تھے. جوانی میں قدم رکھتے ہی انہوں نے ڈرگز لینا شروع کر دیا تھا. آپ ان کے ٹیٹوز کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس راستے پر چل رہے تھے. انہیں نشے کی اتنی لت لگ چکی تھی کہ انہوں نے شاپ لفٹنگ، اللیگل ویپنز اور ایون لڑکوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی شروع کر دیا تھا. آخر اللیگل ویپن رکھنے اور ایک دکان میں چوری کرنے کے جرم میں پولیس نے انہیں اریسٹ کر لیا اور کورٹ نے انہیں 1 سال کی سزا سنا دی. آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکو کے فادر نے نشہ چھڑوانے کے لیے ان پر 1 ملین پاؤنڈز خرچ کر دیے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. اور جب یہ جیل میں گئے تو وہاں ان کی ملاقات مسلمان قیدیوں سے ہوئی. وہ مسلم پریزنرز ڈیلی نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. ایون وہ مسلمان قیدی وہاں دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے، جسے سن کر مارکو کو بہت ہی سکون ملتا تھا. آخر انہوں نے جیل میں انگلش قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا. مارکو کا کہنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور ہمت طلب کرتے تھے. آخر اللہ نے انہیں ہدایت دے دی اور انہوں نے جیل کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا. 1 سال بعد جب مارکو جیل سے باہر آئے تو سب انہیں دیکھ کر شوق ہو گئے. ان کی لائف مکمل طور پر بدل چکی تھی. انہوں نے نشہ، عیاشی اور ہر برا کام چھوڑ دیا تھا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مارکو اب 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اور اپنی فیملی اور 3 سال کی بچی کے ساتھ سکون سے زندگی گزارنے لگے تھے. مارکو اپنی زندگی کے بدلنے کا پورا کریڈٹ اسلام
इस्लाम को ही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मार्गो एक मुसलमान है और दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एल्फी बेस्ट जूनियर, दोस्तों एल्फी जूनियर एल्फी विलियम बेस्ट के बेटे हैं, जिनका शुमार इस वक्त यूके के सबसे अमीर बिलियनियर्स में किया जाता है। एल्फी जूनियर 1998 में यूके के अंदर पैदा हुए थे और इस वक्त इनकी उम्र 25 साल है। ये भी अपने फादर की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इनकी इस्लाम की तरफ आने की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली एक क्रिश्चियन थे और देखने को तो इनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, लेकिन फिर भी ये अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। इनका कहना था कि इनका दिमाग हर वक्त किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार रहता था और इसमें अजीब सी सोचें आती थी। ये हमेशा किसी ऐसी चीज की तलाश में रहते जो इन्हें सुकून दे सके। एक दिन एल्फी अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए गए हुए थे। इनके दोस्तों में से एक शख्स ऐसा था जो कि मुसलमान था। वहां से वापसी पर इसके दोस्त ने इनको कहा कि वो अपनी माँ को लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। तो इन्होंने इससे कहा कि क्या वो भी इसके साथ आ सकते हैं, तो इसने इन्हें भी अपने साथ ले लिया। सो ये इनके साथ मस्जिद में चल पड़े। एल्फी का कहना था कि जैसे ही वो मस्जिद में एंटर हुए, इन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ये एक साइड पर जाकर बैठ गए और नमाजियों को देखना स्टार्ट हो गए। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इन्हें वो सुकून मिल गया है जिसे ये हमेशा से ढूंढते थे। यहाँ तक कि इमाम के मुंह से नमाज के जो अल्फाज निकल रहे थे, इन्हें सुनकर इनके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि इन्हें इन अल्फाज की जरा भी समझ नहीं आ रही थी। एल्फी के मुताबिक इन्हें आज से पहले कभी भी इस तरह की फीलिंग नहीं महसूस हुई थी। इस दिन के बाद इनके दिल में इस्लाम को एक्सप्लोर करने का शौक पैदा हो गया। इन्होंने अरबी सीखना स्टार्ट कर दी और साथ साथ कुरान को पढ़कर इसे समझने की कोशिश करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने नमाज सीखी और पहले ये सिर्फ जुम्मे को नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, फिर बाकायदा हर नमाज मस्जिद में अदा करना शुरू कर दी। जब ये नमाज पढ़ते, इन्हें अजीब तरह का सरूर मिलता और इनका सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था। इवन इन्होंने शराब पीना और हर वो काम करना छोड़ दिया था जिससे इस्लाम ने मना किया है। जब इन्हें कुरान पाक की समझ आने लगी तो इन्हें इस किताब और दीन इस्लाम से इतना लगाव हो गया कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आखिरकार 24 मार्च 2023 में सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एल्फी जूनियर इमाम साहब के पीछे कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब एल्फी एक मुसलमान है और दूसरों को भी दीन की तरगीब देते हैं। रॉबर्ट बावर, दोस्तों रॉबर्ट जर्मनी के सबसे फेमस फुटबॉल प्लेयर्स में से एक है। ये इस वक्त सऊदी अरब के अल ताई क्लब में मैच खेलते हैं। रॉबर्ट का ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईसाई मजहब को फॉलो किया, लेकिन फिर एक दफा फुटबॉल मैच के सिलसिले में ये दुबई आए हुए थे। दुबई के अंदर इनकी मुलाकात तंजानिया की एक मुस्लिम लड़की से हुई। रॉबर्ट को वो लड़की इतनी पसंद आई कि इन्होंने इससे शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन क्योंकि वो एक मुसलमान थी तो इन्होंने रॉबर्ट से कहा कि जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे इनकी शादी नहीं हो सकती। खैर इनके कहने पर रॉबर्ट ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन इस वक्त रॉबर्ट सिर्फ नाम के मुसलमान थे और दीन में पूरी तरह दाखिल नहीं हो पाए थे। पर जब इन्होंने कुछ अरसे तक अपनी मुस्लिम वाइफ और इनकी फैमिली के साथ वक्त गुजारना शुरू किया तो इन्हें महसूस हुआ कि इस्लाम कितना प्यारा दीन है। इनकी वाइफ और उनकी वाइफ के फादर रॉबर्ट को दीन के मुतालिक बताते और इन्हें कुरान मजीद और अहदीस सुनाते थे। कुछ अरसे इसी माहौल में रहने के बाद इनके दिल की दुनिया बदल गई और रॉबर्ट ने एलानिया तौर पर सबको बता दिया कि वो मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। इवन इन्होंने इंस्टाग्राम पर बाकायदा पिक्चर्स और वीडियोस शेयर किए जिनमें वो अपने ससुर के साथ नमाज पढ़ रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इन्होंने सऊदी क्लब को ज्वाइन किया और सऊदीया में फुटबॉल खेलने के लिए शिफ्ट हुए तो वहाँ का दीनी माहौल देखकर इनका ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। रॉबर्ट ने इस माहौल में कदम रखने के बाद एक दफा फिर से शहादा लिया और कलमा पढ़ा ताकि वो पूरे तरीके से दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए। रॉबर्ट की ये स्टोरी रियली बहुत इंस्पायरिंग। सो दोस्तों यही चीज़ था रिएक्शन वीडियो में। और आप लोग वो जो पहले वाले जो बंदे को देखा वो शैतान को पूजा करता था, शैतान वाला उसके अंदर हर चीज़ था। और वो उसे इस्लाम किस वक्त लाया, कैसे लाया, कैसे करके वो इस्लाम लाया, उसके दिल में अल्लाह तबारक तआला कैसे करके इस्लाम लाने का हौसला दिया। और वो जो आप देखे वो सेकंड में और वो फुटबॉल प्लेयर को वो इस्लाम किस लिए लाया, वो शादी करने के लिए, जस्ट वाइफ के लिए, अपनी एक पसंद जिसे हो गया एक लड़की के लिए वो इस्लाम लाया। और जब वो इस्लाम लाया था
उसे मालूम नहीं था इस्लाम क्या है, कैसा है। वो जस्ट ऐसे ही इस्लाम ईमान ले आया। लेकिन जब वो कुरान पढ़ा, कुरान के अंदर वो जो देखा क्या चीज़ है, तब उसकी ईमान मजबूत हुआ। बेशक अल्लाह ताला ने ये कुरान क्यों लिखा, कैसे लिखा? कुरान इसलिए लिखा, अल्लाह तबारक ताला कुरान हर इंसान के लिए आसान लिखा। तो ज़रूर आप लोग ये कुरान को पढ़िए और समझिए, उसके अंदर बहुत ही मजबूत चीज़ है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। सो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो वस्सलाम।